میرا کوشچن یہ ہے کہ لوگ جھوٹ تو بولتے ہیں لیکن اس کو کور کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ میں تو مذاق کر رہا تھا. ویری گڈ کوشچن. بڑی سمپل سی چیز ہے کہ اونرشپ نہیں لیتا جھوٹ کی. دیکھیں ایک بات بتاؤں, جھوٹا آدمی اگر اونرشپ لے لے, قبول کر لے کہ میں جھوٹا تھا, یہ بھی کردار کی بات ہوتی ہے. کچھ کردار ہے, مگر کچھ لوگ اتنے کمزور ہوتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ جھوٹ پکڑا جائے گا یا سامنے سے کوئی جواب آئے گا تو فوراً کہہ دیتے میں تو مذاق کر رہا ہوں. بہت ہی کمزرف لوگ ہوتے ہیں, بہت ہی کمزور لوگ ہوتے ہیں, اور کیریکٹر بہت ہی ویک ہوتا ہے. اچھا جی, آپ کا سوال. آج کا بہت اچھا ٹاپک ہے, لیکن اب جو یہ جھوٹ ہماری نسلوں میں کینسر کی طرح پھیل گیا ہے, تو اب کوئی ایسا لائے عمل اختیار کریں استادوں کے لیے, والدین کے لیے, کہ آنے والی نسل اس سے کسی حد تک بچ سکے. بڑا اچھا سوال ہے کہ جھوٹ ہمارے اندر اور ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر اس طرح پیوست ہو چکا ہے. چند چیزیں جو آپ ابھی سے کر سکتے ہیں یہاں سے جانے کے بعد, خود روڈ پہ کچرا نہ پھینکے. ریڈ سگنل ہو تو گاڑی روک لیں, چاہے کوئی روکے یا نہ روکے. آپ کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے بچے یا دوسرے لوگ یہ چیز نوٹس کریں گے کہ آپ قانون کے پابند ہیں اور فالو کرتے ہیں. جب آپ کچرا نہیں گرائیں گے تو آپ کے ساتھ اگر آپ کے بچے ہوں گے وہ بھی سیکھیں گے. بلکہ اگر آپ کسی کو گراتے ہوئے دیکھیں تو اس کے پاس جائیں اور اس کے سامنے وہ کچرا اٹھا کے آپ خود ڈال دیں, وہ شخص شرمندہ ہو جائے گا. اگر ہم سب یہ کرنا شروع کر دیں تو ہماری نئی نسل امید ہے کہ وہ جھوٹ کم سے کم بولے. میم آپ کا سوال قریب کر کے. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے بیٹوں کے رشتے جھوٹ کی بنیاد پہ کرتے ہیں, کیا وہ رشتے قائم رہتے ہیں؟ جھوٹ کی بنیاد پر جو رشتہ ہوتا ہے وہ قائم تو رہ سکتا ہے, کیونکہ جھوٹ بھی ایک بندھن ہے سچ کی طرح. مگر انسان کے اندر جو ایک روحانی ترقی ہوتی ہے, ہر رشتے سے روحانی طور پر آپ اوپر بڑھتے ہیں, وہ ترقی آپ کی نہیں ہوتی. روحانی طور پر آپ آگے نہیں بڑھتے. صحیح. اچھا جی سر, آپ کا سوال. سر میرا سمپل سا سوال ہے کہ کوئی بھی چیز اڈاپٹ کرنے کے لیے, خواہ وہ اچھائی ہے یا برائی, اس کے لیے مستقل مزاجی ضروری ہے. تو اس مستقل مزاجی کو مستقل کرنے کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کیا جا سکتا ہے؟ مستقل مزاجی, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں پرسیویرنس. پرسیویرنس ایک بہت بڑی کوالٹی ہوتی ہے. تو جو جھوٹ بولتا ہے وہ بھی مستقل مزاجی سے بولتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ عادی ہو جاتا ہے. ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں تو اپنے آپ سے ایڈمٹ کریں اور اس کو آج سے ایک عہد کر لیں ہم کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا. تو اگر یہ عہد کے معاملے میں ہم مستقل مزاجی سے کام لیں, اس عہد کو بار بار یاد رکھیں. میں طریقہ بتاؤں گا اینڈ میں, ٹھیک ہے, تو دیٹ ول ہیلپ. جی. Which kind of aesthetics should we do daily to after reading Quran, after prayers in the morning, and simultaneously eating food? Which kind of mood and daily routine should we adopt? Routine, okay. In order to be truthful, سچ بولنے کے لیے میرے خیال میں آپ کو بہت ساری انسپریشن مل سکتی ہے. ٹیلی ویژن پہ بہت سارے اچھے پروگرامز ہوتے ہیں جس سے آپ انسپائر ہو سکتے ہیں. اچھی کتاب پڑھیں, کتابوں کا ساتھ دیں. کوئی بھی ایسی چیز پڑھیں, دیکھیں یا سنیں جو آپ کو انسپائر کرے. آپ کے اندر کا جو اصل انسان ہے کہ جس کی فطرت میں پروردگار نے بڑی اعلیٰ شے رکھی ہے, اس انسان کو طاقتور کرے, اس کو جگائے. ٹھیک ہے, تو پھر جھوٹ سے مقابلہ ہو سکتا ہے. آپ کا سوال. السلام علیکم سر, میرا نام سنا ہے اور بہت خوشی ہوئی اس پروگرام کو دیکھ کر, اور خاص طور ہیلتھ ٹی وی کے سب کچھ کے ایفرٹ دیکھ کر, آپ کی ایفرٹ دیکھ کر بہت مزہ بھی آ رہا ہے اس پروگرام میں. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میرا جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی لائف میں کتنے جھوٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے؟ ٹھیک ہے, چلیں ان کو دے دیں. سر اچھا جی, آپ جواب دے دیں. کامیابی کے لیے لوگ جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں. اب کیا کامیابی زندگی کے اندر کس معیار کیا ہے کامیابی کا؟ میرے پاس اگر بہت ساری دولت ہے اور میرے پیچھے لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں, میری وہ کامیابی میری کسی کام کی نہیں. کامیابی وہ ہے کہ میں دنیا سے جب چلا جاؤں تو لوگ میرے جانے کے بعد مجھے
अच्छे अल्फाज में याद करें, वो कामयाबी है। चलें आज सर, फिरौन आपका- मर गया, फिरौन को कामयाब अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब से मैं जो है कहना चाहता हूँ कि मैं 300 किलोमीटर दूर से सफर करके आपके लिए आया हूँ। हैदराबाद से हैदराबाद से आए, नहीं, मैं सखर से खैरपुर से आए जी, तालियां खैरपुर से आए जी। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या झूठ बोलने से सेहत और उम्र पर कोई असर पड़ता है? झूठ बोलने वाह, से क्या इनके लिए जबरदस्त special prize बात होना की। चाहिए। आपने एक ऐसा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। युसरा अच्छा, मैं इसका युसरा जवाब भाई, दूं, पहले सुनिए ही सवाल पीछे और से- इसका जवाब सुनिए। इंसान 3 चीजों से बनता है, एक जिस्म, एक जान, एक रूह। रूह के बारे में बहुत ज्यादा तफसील नहीं पता। जो जान होती है वो एक सेल की तरह है। आप टॉर्च में सेल डालते हैं ना। अच्छा, अगर टॉर्च मेड इन चाइना है तो सेल जो है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, ये फैक्ट है। अगर अच्छी क्वालिटी की टॉर्च नहीं होगी तो वो जो उसकी चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो सक कर लेता है और आपका सेल चंद दिनों में खत्म। अच्छी क्वालिटी की टॉर्च होगी, उसमें सेल आप डाल के भी रखें, वो सेल का चार्ज खराब नहीं होगा, निकलेगा नहीं वो। इसी तरह झूठ है। जो आपको अल्लाह ने जान दी है, इसको हम जिंदगी कहते हैं, ये कोटा दिया है, किसी को नहीं पता किसको कितनी उम्र दी है। ये सेल आपका डिस्चार्ज होना शुरू होता है जब इंसान झूठ बोलता है। ठीक है, आप अपना सवाल। ये अस्सलाम आखिरी वालेकुम सवाल सर। है। जब हम किसी के लिए दिल में कोई और फीलिंग रखें और सामने कुछ और हो, तो क्या उसके भी वही असर होते हैं जो झूठ के होते हैं हमारी, और हमें उससे क्लियरिंग करनी चाहिए या नहीं? ग्रेट। हम दूसरों को मुंह पे कुछ और बोलते हैं, दिल में हमारे कुछ और होता है, तो क्या ये हम पे असर अंदाज होता है और क्या हमें उसे सच बता देना चाहिए या अपना दिल साफ कर देना चाहिए? यस, यहां से इब्तिदा होती है मुनाफिकत की, क्योंकि हमेशा मुनाफिक के पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो झूठ है। झूठ को इस्तेमाल करता है मुनाफिक। ठीक, तो मुनाफिकत क्यों पैदा करते हैं अपने अंदर? ना करें। चलें जी, आज का हमारा प्रोग्राम यही पे मतलब कि अब अब्बू ही अपनी स्टोरी से ही खत्म करते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग है। थैंक यू पाक टावर्स, थैंक यू हेल्थ टीवी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके सामने वाला झूठ ना बोले या झूठे अमल ना करे, तो पहले अपने आप को सही करें। खुद अपने आप ही अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हम कितने बड़े झूठे हैं, फिर अगले पे उंगली उठाए। एंड ओवर टू यू, योर स्टोरी एंड देन लव। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, उसके बाद बैठे रहिए, हम सब मिलकर एक नज़म पढ़ेंगे। मगर पहले छोटी सी एक कहानी बता दूं। और ये कहानी एक शख्स की है कि जिसको डॉक्टर ने कह दिया कि बस अब तुम्हारे पास चंद दिन है और तुम मरने वाले हो, यू विल डाई। अब वो लेटा लेटा अपने बिस्तर पर अफसोस कर रहा है कि मैंने जिंदगी में कितने गलत काम किए, इस उम्र में मैं अपने आप को तब्दील नहीं कर सका। और मैंने अब जब छोटा था तो मेरे बड़े सपने और ख्वाब थे कि मैं दुनिया को तब्दील करूं। तो मैं अपने वालिद से कहता था कि मुझे दुनिया को तब्दील करना है। तो मेरे वालिद कहते थे कि दुनिया तक तुम्हारा पैगाम कैसे पहुंचेगा? मगर मुझे खुश करने के लिए वो दुनिया के बहुत सरबराहों को खत लिखते थे। जब मैं और बड़ा हुआ, लड़कपन पे आया, तो मैंने देखा दुनिया तो बदल नहीं रही। तो मैंने कहा अपने मुल्क को ही बदलूं। तो मैं अपनी स्कूल के जमाने में मुख्तलिफ खत वजीरों को और बड़े बड़े अफसरों को लिखता था कि तब्दीली लाओ, तब्दीली लाओ, दुनिया को तब्दील नहीं होना, हम मुल्क को ही तब्दील करें। जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मुझे पता चला मेरा मुल्क तो तब्दील होने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा मैं अपने शहर को बदलूं। अब जी कॉलेज के जमाने में जब मेरे पास स्पेयर टाइम होता था, फालतू टाइम, मैं लोगों से बात करता था, अपने शहर की मुख्तलिफ एरियाज में जाता था कि लोग तब्दील हो। जब मैं यूनिवर्सिटी में पहुंचा तो मुझे पता चला मेरे शहर के लोग तब्दील होने को तैयार नहीं। मैंने कहा चलो शहर तो नहीं बदल रहा, अब कम से कम मैं अपने मोहल्ले को बदलूं। तो रोज रात को मैं मोहल्ले में जाता, लोगों से बातें करता, हम ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। उसमें कुछ साल हो गए, मैंने ग्रेजुएशन कर ली, अम्मा ने लड़की ढूंढी, मेरी शादी कर ली। अब जब मेरी शादी हुई तो मुझे पता चला मेरे शहर के लोग और ना मेरे घर वाले तो तब्दील होने को तैयार नहीं। तो मैंने कहा बीवी को बदलो।
अब बीवी को बदलने में मैं एक बच्चे का बाप बन गया, तो मुझे एहसास हुआ कि बीवी तो नहीं बदली। मैंने कहा बच्चे को बदलो। बच्चे को बदलने में दूसरा पैदा हो गया। मैंने कहा पहला तो नहीं बदला, दूसरे को बदलो। और दूसरे को बदलने में बच्चे बड़े हो गए और आज मैं बिस्तर मर्द पे हूं। तो मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई कि जिस वक्त मैंने दुनिया को बदलने का सोचा, अगर मैं अपने आप को बदलता, मेरा घर बदलता, मेरा घर बदलता, मेरा मोहल्ला बदलता, मेरा मोहल्ला बदलता, मेरा शहर बदलता, मेरा शहर बदलता, मेरा मुल्क बदलता, मेरा मुल्क बदलता, तो पूरी दुनिया बदल जाती। मिलके नज़म, चले जी खड़े हो जाइए, हम मिलके नज़म पढ़ते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्म की सूरत ओ खुदाया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, से यूं ही मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूलों से होती है चमन की जीनत, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह उसी राह पे चलाना मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर कमिंग।